शांति शांति। समस्त नमस्कार पिला माने गत कालांशरे आम देशप्रेमी कवितार प्रथम दुईटा अंश पढ़ते जो दुईटा अंश पढ़ले जो दुईटा अनुच्छेद पढ़ले से अनुच्छेद कौन करी किसी सरल प्रश्न पचारि बौद्ध ज्ञान पूर्व ज्ञान किसी प्रश्न पचारि से पूर्व ज्ञान प्रश्नर उत्तर देवा पुणी तार आज देशप्रेमी कवितार अन्य किसी अंश आम पढ़ा है। तो प्रश्नटी हूँ बोले देशप्रेमी कयदी गद्यटी क्या विषय आलोचना कर उत्तर कह बहुत सहज उत्तर। देशप्रेमी कयदी गद्यटी क्या विषय आलोचना कर क्या विषय हाँ किए सावरकर विषय आलोचना कर जन विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी नहीं तो ताकू कौन कयदी कर कौन कर दोष कौन थिला हाँ दोष थिला जे से भारत इंग्रेज मान शासन को लोप करने चेष्टा करुले है इंग्रेज शासन को दूर करने से चेष्टा करुले है। तो परवर्ती प्रश्न हूँ जहाज जो पाठरे जो जहाज विषय कहुई तो जहाजटीर नाम कौन जहाजटीर नाम कौन कौन उत्तर उत्तर कहवा हाँ हाँ जहाजटीर नाम मेरिया बहुत बढ़िया उत्तर दूसरे जहाजर नाम हूँ मेरिया है। परवर्ती प्रश्न हूँ मेरिया जहाजटी केउठाकू आसूला मेरिया जहाजटी केउठाकू आसूला कहवा बहुत सहज उत्तर सुंदर उत्तर कह हाँ जहाजटी बिलातरू भारत को आसूला जो कि से कैदी जन को भारत एक सुदृढ़ कारागार को आणिकी से रखा अणा जाऊला नहीं। तो परवर्ती प्रश्न इंग्रेज सांबादिक जनक बिलातरे जो समय किए सावरकर को गिरफ्त करागला इंग्रेज सांबादिक जनक कौन पचारे कौन कहले कौन से इंग्रेज सांबादिक जनक कौन कहते हाँ से कहते तुम्हें तो केवल जड़े नुहे तुमर आउ दुई जन भाई को गिरफ्त करा जाई अछि है। तो हाँ बहुत बढ़िया उत्तर। तो अन्य एक प्रश्न हूँ तो वीर सावरकर किए उत्तर देते कहवा हाँ से कहते जे मु निजक गर्व अनुभव कर मो परिवार समस्ते कौन निजक बा जन्मभूमिकर पराधीनता जो श्रृंखल अच्छी पराधीनता जो चेन लगी छिन्न करने लगी बद्धपरिकर अटंती है कृत संकल्प अटंती। तो आज आम से सावरकर जीवन अन्य किसी अंश गुड़ाक पढ़ा से कौट जन्म होते बापा किए माँ किए है सब विषय आज पढ़ा है। पूर्व आम कौन करिया आदर्श पठन भल भाव करदेवा चित्रटा मुझे देखी बोले क्या विषय आम पढ़ते वीर सावरकर विषय जीवनी पढ़ते नहीं देखा विप्लवी युवक जनक होती विनायक दामोदर सावरकर तांकर पिलादिन नाम था तात्या से महाराष्ट्र नासिक जिला अंतर्गत बहु नामक गाँव में 1883 मसीह जन्मग्रहण कर मई मास 28 तारिख जन्मग्रहण करते पिता नाम हूँ दामोदर पंत सावरकर और माता नाम हूँ राधाबाई बड़ भाई नाम गणेश दामोदर और सान भाई नारायण राव। युवक विनायक दामोदर मातृभूमि प्रति एभली ममता देखी साहेब जनक आश्चर्यान्वित हेले से निजे जड़े सांबादिक तेणु सावरकर संपर्क में एक बरणी लेखि संवादपत्र प्रकाश कले। अवश्य तार फल यह सांबादिक को भोगवाक पड़ा सरकार क्रोधान्वित होती बंदी कले और सावरकर रुवा जेल को पठाईदे जहाज में बसी बेले एपरी केते स्मृति सावरकर मन में उंकी मारुए से उठी पड़ी कक्ष संलग्न स्नानागार भीतर को गले सेठारे गोटे दर्पण एपरी भाव लगी थाए जे भितर जी जहाँ कर बाहर सब देखिपार बंदी चतुरतार सहित निज देहर जामाटी काढ़ी दर्पण सामने झुलाईदे पहरारत पुलिस मुख्य से सन्देहर अवकाश नाला हठात कहीं जेपरी समुद्र को लंघ देवार शब्द शुणागला प्रहरी मुहाजाल कबाट खोली देखला स्नानागार मध्य कैदीटा नहीं समुद्र में पहरी पहरी द्रुत बेगर पड़ाई जाऊँगी कि कर्तव्य विमूढ़ हो से गुड़ी चलाइला मात्र गुड़ी लक्ष्य भेद करदेला ना। आज आम एति पर्यंत पढ़ा है कौन कौन अच्छे आम भल भाव आलोचना करदे को विषय ना
ପ୍ରଥମେ ଯୁବକ ସବରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ହେଲା, ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର। ଆମେ ଯୋଉ ସବରକରଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର ହେଲା କି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସବରକରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର। ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1883 ମସିହା ମଇ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ? 1883 ମସିହା ମଇ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ହେଲା କି, ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଗୁର ଗ୍ରାମରେ, ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଗୁର ଗ୍ରାମରେ ହେଲା କି। ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1883 ମସିହା ହେଲା କି ମଇ ମାସ 28 ତାରିଖ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଗୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ, ପିତା କିଏ? ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାମୋଦର ପନ୍ତ ସବରକର। ଦାମୋଦର ପନ୍ତ ସବରକର ହେଲା। ମାତା କିଏ? ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାବାଇ। କିଏ? ରାଧାବାଇ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାବାଇ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଭାଇ ହେଲା। ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କ ସବରକରଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ। ଇଏ ମଝିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ହେଲା, ଗଣେଶ ଦାମୋଦର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ କିଏ? ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସାନ ଭାଇ କିଏ? ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ରାଓ। ଆଜି ଆମେ ସବରକରଙ୍କ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ କି। ଦାମୋଦର ବିନାୟକ ସବରକରଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1883 ମସିହା ମଇ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଦାମୋଦର ପନ୍ତ ସବରକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାବାଇ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ? ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ରାଓ। ଏତିକି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ। ତ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକୁ ଏଇଭଳି ବୀର ତର୍କରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୋ ପରିବାରର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ବୋଲିକି ହେଲା କି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର ପାଇକି ସେ ଇଂରେଜ ସାହେବ ଜଣକ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ହେଲା କି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ସେ ସବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବା ହେଲା କି ଖବରକାଗଜ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି କ'ଣ କଲେ? ସେ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା କି। କେଉଁଥିରେ? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ତାଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବିଲାତରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ, ବିଲାତରେ ସେ ଜଣେ କଏଦୀ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏଠି କ'ଣ ଯିଏ କି ରାଜନୈତିକ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ତୁମେ କ'ଣ ଖବରକାଗଜରେ ଛପା ଦେଇଛ? ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? ସରକାର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ହେଲା କି। ଏବଂ ସବରକର ରହୁଥିବା ଜେଲକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ ହେଲା କି। ତ ଏ ସବୁ କଥା ଆସି ଜାହାଜରେ ବସିକି ସବରକର ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥ କିଛି ପୁରୁଣା ଦିନର ମନେ ପକାଇବା କଥା ସ୍ମୃତି ସବରକରଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିକି କକ୍ଷ ସଂଲଗ୍ନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲାଗି
লাগি রয়েছে স্নানাগার ভিতরক গলে স্নানাগার তো কোণ গাধুয়া ঘর ভিতরক গলে সেখানে গোটে এমিতি গোটে দর্পণ লাগিଥିଲା ସେ ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରେ ଯେ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ବନ୍ଦୀ କ'ଣ କଲେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଚାଲାକର ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଦେହରୁ ଜାମାଟି ବାହାର କରିଦେଇକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପହରାରତ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା ସେ ସନ୍ଦେହର କିଛି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିଲା ପହରାରତ ପୁଲିସ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହିଁ କରୁନଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ତ ବାହାର ଭିତରେ ତ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଛି ଭିତରେ ଯେ ଯାହା କରିବ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ସେ କ'ଣ କରିଦେବ କି ହେଲା କି ତ ସେ ବନ୍ଦୀ ଜଣକୁ ଚାଲାକର ସହିତ ନିଜର ପୋଷାକଟା କାଢ଼ିକି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ବାହାରେ ପହରାରତ ପୁଲିସ ଆଉ ଦେଖିପାରିବ ପହରାରତ ଯେଉଁ କୁଆଳିଜ ଆଉ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଦେଖ ବହୁତ ଚାଲାକର ସହିତ ଏଭଳିଆ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଜାଣିବା ହେଲା କି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପୋଷାକ ନିଜର ଝୁଲାଇ ଦେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଏବେ ଏତିକି ଭିତରେ ଯାହା ଆମର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି এই ପାଠ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆଗ ଆମ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି ଆଗ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ହେଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ୟାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବା ହେଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ପଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୱିତ ହେଲା ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ହଁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ମାନେ ରାଗିଯିବା ଶିକ୍ଷକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପିଲାଟିକୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା ହେଲା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୱିତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲା କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୱିତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ସଂଲଗ୍ନ ସଂଲଗ୍ନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲାଗି ରହିବା ହେଲା ସଂଲଗ୍ନ ଅର୍ଥ ଲାଗି ରହିବା ଆକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବା ପିଲେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ବନେଇବା ମୋ କୋଠରୀ ସଂଲଗ୍ନ ମୋ କୋଠରୀରେ ଏକ ସ୍ନାନାଗାରଟିଏ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ହେଲା ସଂଲଗ୍ନ ଅର୍ଥ ଲାଗି ରହିବା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିପାରିବ ପିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସେମିତି ଅଛି ପହରାରତ ପହରା ଦେଉଥିବା ବା ଜଗିଥିବା ବା ଜଗିଥିବା ହେଲା ପହରାରତ ବା ପହରା ଦେଉଥିବା ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ସ୍ନାନାଗାର ସ୍ନାନାଗାର କହିଲେ ସ୍ନାନାଗାର ଅର୍ଥ ପିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ବହୁତ ସହଜ ଏଇଟା ସ୍ନାନାଗାର ଅର୍ଥ ଗାଧୁଆ ଘର ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆମେ ଲେଖିଲେ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିଲେ ଆର ଅନ୍ୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା କି ତ ଏବେ ଆଜି ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ବହୁଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତୁମମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଲାମାନେ ବୋଧଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମର ସବରକରଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଜାଣିଲେ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ଡାକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ତାତ୍ୟା ତା ନାଁଟା ଥିଲା ତାତ୍ୟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ବୋଧଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସେ ବୋଧଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୁହ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଉଛି କୁହ ହଁ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସବରକର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସବରକର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୁହ କେବେ ହଁ ସବରକର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1883 ମସିହା ମେ 28 ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ଶବରକରଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କହିବା। ହଁ, ଶବରକରଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ, ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦାମୋଦର ପନ୍ତ ଶବରକର ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାବାଈ। ହେଲା କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଭାଇ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଭାଇ ଥିଲେ? ଦୁଇଟି ଭାଇ ଥିଲେ। ହେଲା କି? କ'ଣ କ'ଣ? ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ରାଓ। ହେଲା କି? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବରକର ବସିଥିବା ଜାହାଜରେ ସ୍ନାନାଗାରରେ କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? କୁହ। ହଁ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶବରକର ବସିଥିବା ଜାହାଜରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରହରୀ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା କି? ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ଆମର ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ପାଠର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅଂଶ ପଢ଼ିଲେ।